இப்போ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் குறித்து டாக்டர் வீரசோழன் அவர்கள் நமக்காக ஒரு உரை நிகழ்த்துவார்கள். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Respected dignitaries, esteemed guests, scholars, practitioners and wellness enthusiasts. It's an honor to address you at the National Arogya Expo and Ayush Conclave 2026, a landmark event dedicated to the holistic health and integrative medicine. This conclave, organized by Ministry of Ayush, NASYA and supported by Heartfulness and VIBA, stands as testament to India's commitment to wellness and sustainable health care. This theme, Ayush for One Health, bridging tradition, innovation and well-being, beautifully capture our vision of harmonizing ancient wisdom with modern science for a healthier future. Over the next 4 days, this platform will bring together researchers, clinicians, policymakers, startup and students to explore the evolving landscape of Ayush system. The Arogya Expo Pavilion will showcase more than 100 exhibitors, including herbal innovators, diagnostic technologies and wellness solutions. Scientific sessions will deliver into the integrative healthcare models, pharmacology and role of artificial intelligence and data analytics in validating traditional medicines, our Indian system of medicine. The brief key objective and highlights of this Ayush Conclave is we are going to focus in integrative healthcare, bridging Ayush and modern medicine for patient-centered care, advancing research in using multiomics, artificial intelligence and modern technology to validate Ayush practice, strengthening the curriculum and global competence, promoting herbal entrepreneurship and Ayush-based wellness tourism, addressing lifestyle disorders and preventive wellness through Ayush. In an era where India challenges are increasingly complex, Ayush offers a holistic approach that resonates globally. By integrating our Indian-owned system of medicines, Ayurveda, Siddha, Unani, Yoga, and Naturopathy, and Sauripa, offers a holistic approach that resonates globally. By integrating traditional systems with evidence-based practice, we can create a holistic care model that is inclusive, affordable, and sustainable. Let us use this conclave as a catalyst for collaboration, innovation, and knowledge sharing. We can transform Ayush into a global movement for wellness and well-being. Thank you once again. I wish the great event success, and once again I take this opportunity to the younger generations, younger practitioners and students to make use of this great event. Only because of you we have arranged such a great event. So apart from this scientific session, we are also having workshop on different fields of Ayush system of medicines. We have workshops in Panchakarma, we have workshops in Marma, Varmas, and we have workshops in trauma care and needling. All workshops will be separate. And apart from that, we are poster presentation and paper presentation. By overwhelming response, we have received more than 168 papers. So all these students who have applied for paper presentation will be allowed to participate and poster presentation also. Apart from this, we are having a mega cultural events that also we are having competition among the students of Ayush system of college, and there will be a huge prize of 1 lakh for first prize in cultural event, 50,000 for second prize and 25,000 for third prize. So once again I request all the students to make a use of this, and being this ashram and being this Artfulness Institute, I once say request the younger generation students to make a discipline and calm and polite. So once again thank you very much for this, to make us this event a great success. Thank you. தேங்க்யூ டாக்டர் வீரசோழன். அடுத்ததாக இந்த தருணத்தில் ஒரு ஸ்பெஷலான அட்ரஸ் கொடுப்பதற்காக ஒரு பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் டு பிரசன்ட் த பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மிஸ்டர் மணி பிரகஸ்பதி, அறிவியல் சங்கத்தின் செக்ரட்டரி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். பிஃபோர் தட் அவங்கள ஹானர் பண்ணுறதுக்காக எம்கே சீனி மேடம் அவர்களையும் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். லெட்ஸ் வெல்கம் எம்கே சீனி அவர்கள் ஆன் டு தி ஸ்டேஜ்.
ஐ லைக் த எனர்ஜி மேம், தேங்க்யூ. நீங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறீங்க கைத்தட்டல் கொடுக்கறதுக்காக, அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. தேங்க்யூ ஃபார் இனிஷியேட்டிங் தட். மேம், அறிவியல் சங்கத்தின் செயலர் மணி பிரகஸ்பதி அவர்கள் தற்பொழுது பேசுவார்கள். தொன்று நிகழ்ந்ததனைத்தும் உணர்ந்திடும் சூழ்கலை வாணர்களும், என்று பிறந்தவள் இவள் என்றுணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு. குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே ஷண்முகனே. Respected and revered dignitaries, Anand of the dais, very good morning all of you. It's a wonderful occasion. We are all waiting for this event for the past 1 year. First of all, I want to congratulate the hard work behind this grand successful event. One is our chair Veeracholan sir, and another one is our Vijaypal sir. So please give them a big round of applause. நிறைய தூங்காத இரவுகள் இந்த விழாவிற்கு பின்னால் இருக்கிறது. நேற்று இரவு கூட அவர்கள் 1 மணி நேரம்தான் தூங்கி இருக்கிறார்கள். ஒரு அருமையான விழாவினை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அவர்களுடைய உழைப்பு. அடுத்த நிலையில் we must congratulate our NASIA President Prasant ji and our Secretary Jayakar ji, because they are contributing a lot towards this excellent event. So முழுமையான வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் பாராட்டுகளும் இந்த இருவருக்குமே. அடுத்தபடியாக இந்த நிகழ்வினை மிகச்சிறப்பாக உங்களோடு நாங்கள் இருக்கிறோம், மிகச்சிறப்பாக நடத்தி கொடுப்பதற்கு என்று இருக்கக்கூடிய இவர்களுடைய படை, சோழ மன்னருடைய படையும் வெற்றிகரமான விஜய்பால் அவர்களுடைய படையும், அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். அதோடு எங்களுடைய விஞ்ஞான் பாரதி அறிவியல் சங்கம், எங்களுடைய துணைத் தலைவர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல்களில், எங்களுடைய இணைச் செயலாளர்கள், எங்களுடைய இசி மெம்பர் டாக்டர் சந்திரசேகரன் சார் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல்களில் சிறப்பாக தமிழகத்தில் இயங்கி வருகிறது. அவர்களும் வருகை புரிந்தமைக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். மிகச்சிறப்பாக நீங்களெல்லாம் வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களால் தான் இந்த ஆரோக்கியா எக்ஸ்போ வெற்றி பெறுகிறது. உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். உங்களுடைய மிகச்சிறப்பான பங்களிப்பு எதற்காக நம்முடைய முனிவர்களும் நம்முடைய முன்னோர்களும் நமக்காக இந்த மருந்துகளை கொடுத்திருக்கிறார்களோ அதை எடுத்து செல்லக்கூடிய டார்ச் பேரர்ஸ், அம்பாசிடர்ஸ் அனைவருமே நீங்கள்தான். இவர்களுடைய தலைமையில் நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த அருமையான செய்தியை எடுத்து கொண்டு சென்றிருக்கிறோம். அதனை நாம் முழுமையாக உணர்ந்து இந்த விழா மிகச்சிறப்பாக வெற்றி பெறுவதற்கு நம்முடைய பங்களிப்பை நாம் நல்க வேண்டும். வாய்ப்பளித்த அனைவருக்குமே நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ஆவலாக காத்துட்ருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் கெஸ்டோடைய ஸ்பெஷல் அட்ரெஸ், செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ், காந்தியன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபினெட்லி ஹீ இஸ் அ லிவிங் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு நிச்சயமாக சொல்லிடலாம். இன்றைக்கி வி ஆர் ட்ரூலி ப்ரிவிலேஜ்ட் அண்ட் ஹானர்ட் டு ஹேவ் பத்மஸ்ரீ
டாக்டர் அகஸ் இந்திர உதயன ஹியர். ஸோ ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் அவங்கள ஸ்பெஷல் அட்ரஸ்க்கு நான் வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஆம் இன்வைட்டிங் டாக்டர் ஜெயரூபா எம்டி சித்தா அவர்களை onto the stage to felicitate our special guest பத்மஸ்ரீ அகஸ் இந்திர உதயன அவர்கள். ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் இந்தோனேஷியாவில் பாலியில் லோம்பாக் இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே நம்மளோட காந்தியன் வேல்யூஸை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதும் நம்மளுடைய தேசத்துடைய இந்த பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளையும் எல்லாத்தையுமே எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அம்பாசிடராக தூதுவராக விளங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய a man of humanity, our special guest பத்மஸ்ரீ அகஸ் இந்திர உதயன அவர்கள். Thank you, Dr. Jairupa. Now I request our special guest to deliver the special address. Om Swastiastu. This is our greeting from Bali, Indonesia. As you know, Bali is a small island, and our connection with Tamil Nadu is very strong. Indonesia and Tamil Nadu is very strong connection. Now I think it's all everything's by grace of God, by Prasanji and the organizer. Thanks a lot. Because of your hard work, we are here. This place, the heartfulness is becoming like a sangam to all the scholar, to the people, to the students, to the seeker of Ayurveda. Now, your Prime Minister Modi ji spread Ayurveda to the world. The contribution of the Ayurveda. Now, all the idea from India. You should take it. Don't just like when yoga, nowadays yoga is anywhere, Apple yoga, this yoga, happy yoga, and so many yoga, banana yoga and all those things. Ayurveda should be authentic. I think this place, now when we are here with all the scholar, we are here nowadays, we are learn lot of things. Like in Bali, we call usada. All everything is actually from Ayurveda. Then in future, I invite you all the scholar how to create the bridge between Ayurveda and Usada. That is like a titibanda between Bali and Tamil Nadu now. Then hope this meeting is not just festival, not just for meeting, but really Sangam, like in nowadays in Triveni, that is the like a Prayagraj, that in Prayag that is all the Sangam from all the spiritual seeker. Then now here is a Sangam for all the Ayurveda people together. Thanks a lot. Success to all of you. Let's we work together to promoting Ayurveda as the holistic project for the world. Thank you. Om Santi, 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 Om. Thank you, sir, for your inspiring presence and your selfless service. We thank you wholeheartedly. And இந்த தருணத்தில் அடுத்ததாக நம்ம நிகழ்வில் பேசுவதற்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு keynote address கொடுப்பதற்காக I would like to invite the World Health Organization's Technical Officer, Southeast Asia Regional Office, Dr. Pavan Kumar அவர்கள் onto the stage. To felicitate him, I would like to invite Dr. Namrata onto the stage and Dr. Pavan onto the stage. Dr. Prasad from Selvam Ayurveda onto the stage. Dr. Namrata from Nasya and Dr. Prasad from Selvam Ayurveda. I request both of them to come to the stage and to felicitate our guest of honor, Dr. Pavan Kumar.
கைத்தட்டலுடன் இந்த அரங்கத்தை பாசிட்டிவ் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய உங்க எல்லாருக்குமே மறுமுறை நன்றி. Thank you. And I request Dr. Pawan Kumar to deliver his address. Namaste, and thank you for this beautiful felicitation. I am overwhelmed and much obliged. Thanks a lot for the organizers. And I basically am from Jaipur, now on loan to WHO from Government of India in Delhi. So for all North Indians, we know this part of India as Ponniyin Selvam from Mani Ratnam. And I bow to Veer Cholanji, Raja Raja Chola, and all his followers. So namaskars from my side to the great land of Cholas. Respected Gandhian and a friend, mentor from Bali, Padma Shri, Indraji, and all the elders sitting on the stage, Director, National Institute of Siddha, and my friend Prashantji, who has very ably stitched this beautiful tapestry of different organizations very powerfully. I thank you, and I'm overwhelmed by seeing this venue and activities of Nasya and Vigyan Bharati in this part of India. I wish this event a grand success. Nasya is a kid brother of ours. I remember that in 2008 it took birth in National Institute of Ayurveda, Jaipur, and it is gratifying to see its growth to this level, holding such a beautiful conference, weaving not just Ayurveda, Ayush, the very important component. This is the era of AI as well as I, which has come into traditional medicine in a big way in WHO also, I as in integrative. The new name for traditional medicine in the global strategy this year is traditional, complementary and integrative medicine. So that integration in Ayush Conclave is beautiful, very good, and I wish all the success. It is already actually well begun, half done, so I know it is already very successful. I wish this new iterations, hopefully in Hyderabad also, sir, next time in Kana. So let's meet there sometime in future, and best wishes to all. I am very humbled to be here, and thanks the organizers, all the organizers, for inviting me. Thank you very much. Thank you, Dr. Pawan Kumar. And அடுத்ததாக இந்த தருணத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசருக்கு ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட். இங்கே இருக்கக்கூடிய குத்து விளக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நம்ம அகற்றிடலாம். ஏன்னா ஃப்ரேமில் அது சென்டரில் இருக்கிறதுனால ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஹெல்ப் வித் இட் ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. அண்ட் ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் நிகழுது இல்லையா, இந்த நேஷனல் ஆரோக்கியா எக்ஸ்போ அண்ட் ஆயுஷ் கான்க்ளேவ் 2026 மிக சிறப்பாக நடப்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரையும் மறுபடி நான் தேங்க் பண்ணுறேன். திஸ் கான்க்ளேவ் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் அசோசியேஷன் வித் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் இன்ஸ்டிடியூட், வெல்னஸ் பை ஹார்ட்ஃபுல்னஸ், டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் வெல்னஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், நஸ்யா அண்ட் விபா, பவர்ட் பை டாபர், கனரா பேங்க் அண்ட் இம்காப்ஸ். இந்த எல்லா பிரான்ச்க்குமே நம்மளோட அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஸ் அண்ட் இதை நடத்தி வைக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை டாக்டர்ஸ், ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் ஆயுஷ் நிறுவனம் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் நம்ம கொடுத்துடலாமா? பத்தல, இது நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கான கைத்தட்டல். தேங்க்யூ. எஸ்.
இந்த தருணத்தில் அடுத்து இந்த அரங்கத்தில் நமக்கு இன்னும் நிறைய நாலேஜ் அபவுட் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் கொடுக்கறதுக்காகவும் நம்ம எல்லாருமே இந்த சித்தன் போக்கு சிவன் போக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, அது சும்மா வெறும் வார்த்தை மட்டுமல்ல, அது ஒரு வாழ்க்கை முறையும் கூட. அதை நம்ம எல்லாரும் கொண்டு வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் அப்படி கொண்டு வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னைக்கும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோட ஹெட்டை தான் பேசுறதுக்கு கூப்பிட போகிறேன். ஆனால் அதற்கு முன்னாடி அவங்கள ஹானர் பண்ணுறதுக்காக ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் டாக்டர் சாந்தி விஜயபால் ஹெர்ப்ஸ் அலைவிலிருந்து அவர்களை அன்புடன் மேடை கிடைக்கிறோம். ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். லெட்ஸ் வெல்கம் டாக்டர் சாந்தி விஜயபால் அவர்கள் ஆன் டு தி ஸ்டேஜ். அண்ட் டாபரிலிருந்து டாக்டர் துர்கா பிரசாத் அவர்களையும் அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம். ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் லெட்ஸ் வெல்கம் டாக்டர் துர்கா பிரசாத். டைரக்டர் ஆஃப் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் சித்தா டாக்டர் செந்தில்வேல் அவர்களை கௌரவிப்பதற்காக டாக்டர் சாந்தி விஜயகோபால் அண்ட் டாக்டர் துர்கா பிரசாத் ஆன் ஸ்டேஜ். டாக்டர் சாந்தி விஜயபால் அவர்களுக்கும் டாக்டர் துர்கா பிரசாத் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. தற்பொழுது டாக்டர் செந்தில்வேல் டைரக்டர் ஆஃப் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சித்தா அவர்கள் அவர்களுடைய உரையை வழங்குவார்கள். எல்லாம் வல்ல இறையருள் துணை இருக்கட்டும். குரு வாழ்க, குருவே துணை. ரொம்ப சந்தோஷம், நிறைவு, மகிழ்ச்சி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ஆயுஷ் துறையில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் சொல்லி எல்லாருமே முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இன்னும் நமக்கு ரெகனைசேஷன் கிடைக்கல, மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு நாம் எல்லாருமே முயற்சி எடுத்துருக்கோம். ஒரு பக்கம் அரசாங்கத்துறையிலேருந்து நாங்கள் முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். தேசிய சித்த மருத்துவ துறையிலேருந்து, தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு 3000லேருந்து சம்டைம்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா 5000 ஓபிடி அங்கே வராங்க. ஸோ என்றைக்குமே லீவு கிடையாது. சித்தாவுடைய நம்முடைய நியர்பை ஏர்போர்ட் ஆக்சுவலி எவ்ரி டே வி ஆர் ட்ரீட்டிங் பேஷண்ட்ஸ் சித்தா த்ரூ சித்தா என்டையர் ஆல் த டிசீசஸ். அதே மாதிரி ஆயுர்வேதா ஒரு பக்கம் முயற்சி எடுத்துருக்குறாங்க. யுனானி, ஹோமியோபதி, அக்குபஞ்ச் எல்லாருமே பார்த்தோன்னா ஆயுஷ் என்ற ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு சிகிச்சை முறையாக முயற்சி எடுத்துகிறேன். இருந்தாலும் இன்னும் நமக்கு ஒரு ரெகக்னைசேஷன் ப்ளஸ் பார்த்தோன்னா உலகம் நம்மளை ஏற்றுக்கிறது தான் சொன்னால் நம்மளை நாமே கேள்வி கேட்டோம்னா அது நமக்கு செகண்டரியாக தான் இருக்குது. இப்போ கூட பார்த்தோன்னா அண்மையில் January 3 சித்தா டே நம்ம கொண்டாடணும். கலைவாணர் அரங்கத்தில் நம்முடைய ஹானரபிள் வைஸ் பிரசிடென்ட் அவர் ஸ்பீச் கொடுக்கும்பொழுது அவர் சொன்ன ஒரு 2-3 மெசேஜில் ஒரு மெசேஜ் இங்கே நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்தியாவில் ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த நிமிடம் நம்முடைய ஆயுஷில் இருக்கக்கூடியவங்கள மருத்துவர்கிட்ட போன பிறகு அப்புறமா தான் அவங்க அலோபதிக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஃபஸ்ட்டு அவங்க நினைப்பு என்ன வரணும், ஒரு சித்தாவோ ஆயுர்வேதாவோ யுனானியோ ஹோமியோபதி வாட் இட் மேபி ஒரு ஆயுஷ் டாக்டர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு தே ஷுட் அப்ரோச் த ஆயுஷ், தென் ஒன்லி தே கேன் செலக்ட் ஃபார் த அலோபதி. இந்த ஒரு மாற்றத்தை முதல்ல ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லி வைஸ் பிரசிடென்ட் அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு மெசேஜை நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நம்ம செய்ய முடியும். ஏன்னா பல விஷயங்கள் முடியாது என்பதே கிடையாது, முடியும். அதே மாதிரி அவர் சொன்னதில் அட்லீஸ்ட் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டு கூட போகலாம் இருக்கலாம். ஆனால் அட்லீஸ்ட் அந்த டயக்னோசிஸ் பர்பஸுக்காவது போகணும். டயக்னோசிஸ் பர்பஸ், அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு டயக்னோசிக் பர்பஸுக்காக அவர் போகணும். அதன் போன பிறகு அவர் சித்தாவில் ட்ரீட் பண்ணுறாரா, ஆயுர்வேதில் ட்ரீட் பண்ணுறாரா, யுனானியில் ட்ரீட் பண்ணுறாரா, ஹோமியோவில் ட்ரீட் பண்ணுறாரா, அவர் அலோபதியில் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க கூட என்ன பண்ணலாம், நம்ம முடிவு பண்ணலாம். ஆனால் அவருக்கு யாருக்கு ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அந்த ஆயுஷ் டாக்டர்கிட்ட அணுகணும்.
இந்த ஒரு மாற்றத்தை நம்ம ஏற்படுதுன்னு சொல்லி வைஸ் பிரசிடன்ட் ஸ்பீச்சில் வந்து இன்றைக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். மாற்றம் என்பது நிச்சயமாக நடக்கும் நடக்கும் நடக்கும், சாதாரணமாக கிடையாது. முதல்ல நாம் அவர் சொல்கிறாரு, யூ ஷுட் பிலீவ் யுவர் சிஸ்டம். உங்கள் சிஸ்டத்தை நீங்கள் பிலீவ் பண்ணி நீங்கள் மருந்து கொடுங்க, அது எல்லாமே கேட்கும். குறிப்பாக கேன்சருக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கன்னு சொன்னார். அதை நான் இங்கே பதிவு பண்ணுறேன். ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம வெளியில் யார்கிட்டயோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம தேட வேண்டாம். நம்ம உள்ளூரை நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா மெடிடேட் பண்ணி நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அது நடக்கும். மெடிடேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சாதாரணமாக நினச்சிக்காதீங்க, மெடிடேஷன் உங்களை வந்து அத்தனையுமே மாற்றும், நம்முடைய ஆயுஷ் துறையே மாற்றும். என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துக்கு நான் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நானும் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய பையன் 3 பேரும் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா, இங்கே சாரின்னு சொல்லி 4 குருவில் ஒரு குரு இருப்பார், அவர்கிட்ட நாங்கள் வந்து மெடிடேட் பண்ணும்போது என்னுடைய வேண்டுதல் அத்தனையுமே இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு சித்தா கேம்ப் நடத்தணும், இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு சித்தா ஒரு வைத்தியம் பண்ணணும், இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு அது செகண்ட் சாட்டர்டே வந்து இங்கே அத்தனை பேரும் கூடுவாங்க. அப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு சித்த ஒரு இது பண்ண என்னுடைய மாணவர்களுக்கு என்ஐஎஸ்எல் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அந்த ஒரு 3 நாள் பயிற்சியை நாம் வந்து அங்கே வரவழைச்சி இங்கே வரவழைச்சி அவங்களுக்கு 3 நாள் பயிற்சியை நம்ம வந்து மெடிடேட் வந்து நம்ம ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷனை கற்றுக் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் அங்கே கூட்டு வந்து மெடிடேட் கற்றுக் கொடுக்கணும். அப்படிலாம் நினச்சிட்டே இருந்து மெடிடேட் பண்ணுவேன். அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஒரு ஹாலில் இங்கே பிரமாதமாக சத்சங்கம் நடக்கும். அப்போ நான் வந்து அந்த 3வது தூண் இருக்கு இல்லையா, 1 2 3 3வது தூணில் எங்கள் சேரில் கூட உட்கார மாட்டேன், தரையில் உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணுவேன். தரையில் உட்காந்து அப்படியே உள்ளூருக மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இந்த மாதிரி இந்த இடங்களில் நமக்கு வந்து ஒரு சித்தா ஆயுர்வேதா அவங்களுடைய மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தும்னு சொல்லி நான் மெடிடேட் பண்ணது இன்றைக்கு அப்படியே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்சு. இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. வர்மா சார் அவர் உள்ள லைனில் வந்த பிறகு இந்த இடத்தையே வந்து பார்த்தோன்னா இது ஹார்ட்ஃபுல்னஸ்னா தினம் வரக்கூடிய சென்டரா அல்லது வந்து நம்மளுடைய ஒரு ஆயுஷ் சென்டராங்கிறது எனக்கே ஒரு அத்தனையுமே போகிற இடம்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா இன்னைக்கு கீழே அவ்வளோ விதமான நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இலவச சாப்பாடு, சண்டே பார்த்து இலவச சாப்பாடு எல்லாமே சார். ரியலி ஐ எம் டோட்டலி சேஞ்சு சார். மெடிடேட் பண்ணும். ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன். இன்றைக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு நாள் வந்தோம் அப்படியே போயிடாதீங்க. இந்த 4 நாட்கள் நடக்குது. இந்த ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன் ஜஸ்ட் 3 days ஒன்லி தான். 3 days ஒரு 1 hour மெடிடேஷன். ஜஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு கிளீன்சிங் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ஒன்று பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஹார்ட்டை மட்டும் நம்ம தியானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கலையை கற்றுக் கொடுப்பாங்க. ஒரு 3 நாள் ஒரு மெடிடேஷன் தான். சிம்பிளாக நீங்களும் அபியாசியாக ஆகலாம். இந்த ஒரு 3 நாளை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஐ ஆம் ஜஸ்ட் ரெக்வஸ்டிங் மிஸ்டர் சுப்பிரமணியன் சார், நீங்கள் இன்றைக்கி எல்லாருமே இன்றைக்கி என்ரோல் பண்ணுறீங்க. என்ரோல் பண்ணி அடுத்த 4 நாட்கள் இருக்கிறது. 4 நாட்களில் அத்தனையுமே இந்த மெடிடேஷன் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன் நீங்கள் கற்றுக்கிடுங்க. ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நினச்சது நடந்துகிட்ருக்கு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கிடைத்த நண்பர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து ஜெயகர் எனக்கு நசியாவிலேருந்து அவ்வளோ பழக்கம், நம்முடைய இது நாக்பூர்லேருந்து ரொம்ப பிரமாதம் பண்ணுறாரு, சிவகுமார் சார் ரொம்ப பழக்கம், விஜயபால் சார் வந்து மலேசியாவிலேருந்து பார்த்தோன்னா நாங்கள் இந்தியன் ஹை கமிஷன் மூலியமாக அவ்வளோ பெரிய மாநாடுகள் பண்ணியிருக்கோம். ஆக இது குறிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா கடைசியாக எப்படி உருமாற்றம் பட்டுது அப்படின்னு சொன்னால், ஸ்ரீவர்மா அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் உள்ள என்ஐஎஸ்க்கு வந்த பிறகு அவர் ஒரே வாக்குறுதி கொடுத்தார். சார், ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் சென்டரில் 120 சென்டர் இருக்குது சார். 120 சென்டர்லேயும் நாங்கள் வந்து இதே மாதிரி ஒரு ஆயுஷ் கான்ஃபரன்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஒரு பர்மனண்ட்டான ஒரு ஆயுஷ் வெல்னஸ் சென்டர் நாங்கள் நடத்துகிறோம். அதில் வந்து சித்தாவும் நாங்கள் நினச்சிக்கிறோம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 300 சித்தா டாக்டருக்கு நம்ம வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கலான்னு சொல்லி ஒரு உறுதியை ஏற்படுத்தினார். ஒரு பலத்தை கரவழி கொடுங்க. விஷனரி இருந்து மெடிடேட் பண்ணால் பெஸ்ட்டாக நடக்கும். அது மட்டும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா நம்முடைய வந்து பார்த்தோன்னா வேர்ல்டுனுடைய உலக மூத்த குடிமக்கள் அவருடைய ஃபவுண்டர் வந்திருக்கிறாரு அசோக்குமார் சார், அவரெல்லாம் பழக்கம். ஸோ அத்தனையுமே இந்த 3 நாட்கள் வெல்கம் சார். 3 நாட்களை நீங்கள் இன்றைக்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட்டு ஒரு 1/2 hour பயிற்சி தான். இந்த இடத்துல 3 நாளும் தொடர்ந்து வரணும். இப்போ 4வது நாட்கள் நீங்களே இந்த ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷனை கற்றுக்கிட்டு போயிடலாம். கூடவே நம்முடைய ஆயுஷத்துடைய துறையை அனுபவிக்கலாம். கூடவே என்ன பண்ணோம், அத்தனை மக்களையுமே என்ன பண்ணோம், ஒரு மாற்றம் எங்கள் இந்தியாவில், அது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் நான் முடிவு எடுப்போம். தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக சென்னையில் கூட என்ன பண்ணலாம், யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால், வியாதி அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எதை அணுகணும், ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆயுஷ் டாக்டரை அணுகி அப்புறமா தான் அலோபதிக்கு போகணும். அந்த ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம். வாய்ப்பு கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். கிட்டத்தட்ட ஒரு சந்தோஷத்தின் சாவியை நீங்கள் எங்கள் கையில் கொடுத்த மாதிரி, மெடிடேட் பண்ணுங்கள் எல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் இந்த தருணத்தில் நிச்சயமாக ஆக்சுவலாக 2 விஷயம் சார் சொன்னாங்க.
அவ்வளோ வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு செல்ஃப் சர்வீஸோட மற்ற நபர்களை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக டாக்டர் ஸ்ரீவர்மா அவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் பெரிய கைத்தட்டலுடன் இந்த தருணத்தில் அவரை சில வார்த்தைகள் நான் பேச அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். எங்கள் மூத்த சகோதரர் டாக்டர் செந்தில் அவர்களோட வேண்டுகோளுக்காக 3 நாள் நிச்சயமாக தியான பயிற்சி கொடுக்குறோம். தினசரி ஈவினிங்கில் ஒரு 20 நிமிஷம் நம்மளோட ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் டீம் வந்து எல்லாருக்குமே அந்த தியான பயிற்சி கொடுக்குறோம். இந்த ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் சேர்த்துக்கிறோம். இந்த ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு சித்த மருத்துவத்துக்கு ஒரு வழிகாட்டியும் எங்களுக்கு ஒரு மூத்த சகோதரருமாக இருக்கக்கூடிய செந்தில் சாரோட பங்களிப்பு மிக அதிகமாக இருந்தது. இந்த தருணத்தில் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அதே போல் சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஹோமியோபதி, நேச்சுரோபதி எல்லாரையுமே சேர்த்து ஒரே குடும்பமாக ஆக்குனதில் உங்களோட பங்கு மிக பெரியது. இந்த நேரத்தில் அதை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அண்ட் வண்டர்ஃபுல் இனிஷியேட்டிவ். அண்ட் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எவ்வளவோ சித்த மருத்துவர்களுக்கான ஒரு வேலை வாய்ப்பையும் கிரியேட் பண்ணி அனைத்து ட்ரெடிஷ்னல் மருத்துவ முறைகளும் ஒரே கூரையின் கீழ் நம்ம இந்த ஆயுஷ் கான்க்ளேவில் இணைந்திருக்கோம். ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து மிக அழகாக நிகழ்வதற்கு எல்லாரும் ஒன்று கூடினது ஒரு காரணம். ஸோ மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை டிக்னிட்டரிஸ் அண்ட் இதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பலவித மருத்துவ முறைகளிலிருந்து ஒன்று கூடின அத்தனை பேருக்கும் மறுமுறை ஒரு பலத்த கரகோஷம் கொடுக்கலாம்.